नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोजेक्ट लाइफ द्वारा आयोजित શું કરીએ તો સદાય સાજા રહીએ इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय स्ट्रेस मैनेजमेंट और आज के वक्ता हैं डॉक्टर गौतम दवे। डॉक्टर गौतम दवे जी जो एमडी हैं और कार्डियोलॉजी के बहुत ही अच्छे जानकार हैं। थ्रू आउट ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और इनके पास चिकित्सा का एक लंबा अनुभव है। आज हमें प्रसन्नता है कि सौराष्ट्र के जाने माने डॉक्टर गौतम दवे आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएंगे। कार्यक्रम शुरू करें उसके पूर्व मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोजेक्ट लाइफ राजकोट की जो गतिविधियां हैं उसको आप जरूर देखें। लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन आप सभी के लिए। Project Life Rajkot has completed 43 years of serving the community and touches every aspect of human life. That is, from blood to green field, from thalassemia prevention to primary education, from health and wellness to women empowerment, and working as a bridge to facilitate connectivity of the non-residents Gujarati with their motherland. Our sacred interventions have impacted hundreds of thousands of people by changing lives for betterment and giving hope of new life to desolate people. Life Building was awarded as Most Outstanding Concrete Structure of India by American Concrete Institution, USA, and it's a prominent landmark of Rajkot city. Under the intervention of health, Project Life has established Life Health and Wellness Center in the year 2003 in order to transform the health and wellness of the community and society at large. Building has excellent air ventilation and comprises of spacious 7 levels spread over 45,000 square feet, of which area of 24,000 square feet is especially provided for yoga activities. The team of qualified and trained teachers having vast experience are engaged in teaching various yoga practices. We conceptualized a novel concept of Healthy Life Club in the year 2007. The center then evolved diverse yoga-centric programs such as Advanced Yoga, Women's Yoga Unit, Meditation Unit, Ashtanga Yoga Unit, Obesity Unit, Senior Citizens Club, Basic Yoga Unit, Shatkarma Unit, Kids Yoga Unit, Vinyasa Yoga and Garbha Sanskar Unit with the facility of diet consultation. In collaboration with Kaivalya Dham, the world-renowned yoga institution, Life Yoga Academy has started a full-fledged certificate course in yoga to give rise to the next generation of yoga instructors. Till date, more than 100 individuals have received the training and have become yoga instructors. We initiated an insightful lecture series titled How Not to Fall Sick in the year 2001. So far, we have organized 300 lectures by renowned doctors and other health experts on diverse topics pertaining to health and lifestyle, benefiting more than 50,000 people. To bring about the mental and emotional transformation among the prisoners, workshops on yoga were organized especially for them in 22 prisons located in different parts of the Gujarat state. Such workshops were aimed at rendering their lives meaningful and active through many benefits of yoga.
the center organized Preksha Dhyan Yoga Shibers in all the prisons of Gujarat. These workshops served to transform their health and well-being. Since year 2006, under the guidance of Kaivalya Dham, we have organized various workshops on yoga, pranayam, meditation, mental health and healthy lifestyle, etc. by yoga experts such as Shri O.P. Tiwari ji, Dr. Satish Pathak, Mrs. Sandhya Dikshit, Professor R.S. Bhogal, etc. When Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, during his speech at the United Nations General Assembly in September 2014, proposed to initiate International Day of Yoga to celebrate the invaluable gift of India's ancient tradition. This movement was accepted and won accolades across the globe. Since its inception in the year 2015, we are celebrating this day by organizing various events, shibers, competitions, and lectures to promote and disseminate the benefits of yoga to the community. Swami Kuvalyanandji's Asana, Pranayam, and Yogic Chikitsa, Shri O.P. Tiwari ji's Asana, How and Why, and Professor R.S. Bhogal's Yoga and Mental Health have been translated into Gujarati and published. The center also published Archman in 5 volumes, which contains healthy lifestyle. We also published book titled Bypass the Bypass to prevent heart diseases. Various other yoga and meditation books and other yoga materials are available on demand. When COVID-19 pandemic struck in the year 2020, the center continued to organize yoga sessions, workshops, lectures and certificate course through the digital medium. One-on-one sessions with yoga teachers helped ease the stress and anxiety of the participants caused by the pandemic. We have also entered into collaboration with Kaivalya Dham Lonavla, Indian Yoga Association and Jain Vishwabharati Institute, Ladnu. Going ahead, we have envisioned to set up Saurashtra Yoga Peeth, to establish Yoga Therapy Hospital, to develop Scientific Research Department. Over the course of 18 years, the center has many accomplishments to cherish. More than 579,000 persons got benefited. 6,585 prisoners from 22 jails across Gujarat state got benefited. Organized more than 1,743 yoga shibers and yogic programs. More than 500 yoga demonstrations conducted at various schools. Nearly 100 teachers were trained under yoga instructor course. The endeavor to integrate yoga in the daily lives of people goes on, and we hope to bring about the transformation of their mind, body, and soul through different initiatives. ગુડ મોર્નિંગ. આજનો આપણો વિષય છે
સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ. સામાન્ય રીતે સ્ટ્રેસ નું નામ પડે એટલે આપણે બધા એમ માનીએ કે તણાવ. એટલે એકચ્યુઅલી તણાવ એ શું છે? તણાવ એ ઈશ્વરે આપણા બધા દરેક જીવમાં તણાવ મૂક્યો હોય છે. તણાવ એ આપણને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે છે, અને એ તણાવને જો આપણને પ્રોપરલી મેનેજ કરતા ન આવડે તો એ જ તણાવ આપણને ખાઈ જાય છે. એટલે પ્રોટેક્ટ કેવી રીતે કરવાનું એ બધું અત્યારે હમણાં આપણે વિગતવાર જોઈએ. નેક્સ્ટ. Bypass surgery or a balloon angioplasty, and if you are on medicine, it also carries preventive values. Skip. Skip. Okay. Yeah. Stress and its effects. હવે માણસે મશીનો બનાવ્યા, આપણે ધીરે ધીરે અર્બનાઇઝેશન, શહેરીકરણ તરફ વધ્યા, મોડર્નાઇઝેશન તરફ વધ્યા, આપણે આપણી જિંદગીને થોડી ઈઝી કરી નાખી, આપણે કમ્ફર્ટ લેવલ આપણા વધારી દીધા, બેઠાડું જીવન કરી નાખ્યું. એને કારણે પણ તણાવ ધીરે 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 આપણા જીવનમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું, આપણા જીવનમાં ફેરફાર થયો. એને કારણે તણાવની ઉદ્ભવ સ્થાન વધવા માંડ્યું. બે પ્રકારના તણાવ હોય, એક એક્યુટ સ્ટ્રેસ અને ક્રોનિક સ્ટ્રેસ. એક્યુટ એટલે તાત્કાલિક જે થાય એ, અને ક્રોનિક એટલે ધીરે ધીરે માઉન્ટ અપ થાય એ. નેક્સ્ટ. હવે તણાવથી, હવે એક્યુટ સ્ટ્રેસ આપણે જોઈએ. માનો આપણે આ રસ્તા ઉપર ચાલ્યા જઈએ છીએ અને સડનલી એક ગાડી આવી, ગાડીએ એકદમ બ્રેક મારી, તો શું થાય? આપણે આપણી જાતને બચાવવા માટે થઈને એકદમ ઉછળીને ફૂટપાથ ઉપર પાછા આવી જશું. હવે આવું જો થાય તો શું થાય? ક્ષણિક આપણો હૃદયના ધબકારા એકદમ વધી જાય, બ્લડ શુગર વધી જાય, બ્લડ લિપિડ્સ વધી જાય, બીપી વધી જાય. આવું થયું એટલે તણાવનું લેવલ ઉપર ગયું. તણાવનું લેવલ ઉપર ગયું એને કારણે આપણે બચી ગયા. એટલે માનો કે એક સાદો એક્ઝામ્પલ આપું. ગરોળી આપણા દિવાલ ઉપર ચોટેલી છે, આપણને એમ છે કે આ તો મરેલી છે. આપણે એની પાસે જઈને એની પૂંછડી પાસે હાથ કરશું તો એ ગોળીની જેમ છૂટશે અને તરત જ ભાગી જશે, તરત સંતાઈ જશે. શું કામ? કારણ કે એ પોતાની જાતને બચાવવા માટે એ તણાવનું એનામાં રિએક્શન આવ્યું. એ તણાવને કારણે, તો તણાવ એક્યુટ સ્ટ્રેસ એ આપણી જાતને બચાવે. પણ ઘણી વખત શું થાય કે એક્યુટ સ્ટ્રેસને કારણે લોકો, માનો કોઈ આઘાતજનક સમાચાર આવ્યા, કોઈ ખૂબ વધારે પ્રસન્નતા થઈ, તો લોકોને ઇવન હૃદય રોગનો હુમલો આવી જાય કે લકવાનો હુમલો આવી જાય, એવું થતું હોય છે. નેક્સ્ટ. હવે આવું જ્યારે થાય ત્યારે આ વસ્તુને આપણે એક્યુટ સ્ટ્રેસ કહીએ. એક્યુટ સ્ટ્રેસ જેવો પસાર થાય એટલે પાછા આપણે બેઝલાઇન ઉપર આવી જઈએ. નેક્સ્ટ. જેવો એક્યુટ સ્ટ્રેસ પસાર થયો, જેવો આપણે રસ્તો ક્રોસ કરી લીધો એટલે પાછો હાર્ટ રેટ સ્ટેબલ થઈ ગયો, લિપિડ્સ નોર્મલ થવા માંડી, શુગર નોર્મલ થઈ ગયું અને આપણે આ બેઝલાઇન ઉપર આવી ગયા. આ થઈ મિકેનિઝમ એક્યુટ સ્ટ્રેસની. એટલે એક્યુટ સ્ટ્રેસ ભગવાને આપણને આપણા શરીરમાં, આપણા જીવનમાં એટલા માટે મૂક્યો છે કે આપણે દરેક ક્ષણે આપણી જાતને સુરક્ષિત રાખી શકીએ. કાંઈ પણ વસ્તુ હોય, માનો કે ગરમ તપેલાને આપણે અડી ગયા, ગરમ તપેલું અડ્યા કે તરત જ આપણો હાથ પાછો જતો રહેશે. ઇલેક્ટ્રિક પ્લગમાં આપણો હાથ ગયો, અંદર ગયો કે તરત જ આપણો હાથ પાછો ખેંચાઈ જશે. એ આપણી જાતને બચાવવા માટે છે. હવે આ જ વસ્તુ આપણે શું કરીએ છીએ કે આ જ વસ્તુને ક્રોનિક સ્ટ્રેસમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ. ધેટ મીન્સ કે આ તમે આમાં જુઓ, બેઝલાઇન ઉપર આવી ગયા. બેઝલાઇન ઉપર એટલે નોર્મલ થઈ ગયા. હવે ક્રોનિક સ્ટ્રેસમાં શું થાય છે? નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ક્રોનિક સ્ટ્રેસમાં, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ક્રોનિક સ્ટ્રેસમાં દ્રષ્ટાંત છે કે આપણે સૂતા છીએ, સવારે એલાર્મ વાગ્યું, આપણે થોડા મોડા ઉઠ્યા એટલે પહેલું એકદમ તણાવ આવ્યો. ઓ માય ગોડ, આપણે ઓફિસે જલ્દી જઈએ છીએ, ત્યાં ફાટક બંધ છે, ફાટક બંધ છે, અરે યાર આ ફાટક બંધ છે, એટલે પાછો એક તણાવ થયો. માંડ ફાટક ખુલ્યું ને આપણે ફાટ દઈને ઓફિસે પહોંચ્યા.
ઓફિસે પહોંચ્યા ત્યાં જઈને જોઈએ છે કે ઓ 10 મિનિટ મારે આવવામાં મોડું થઈ ગયું, એટલે એ એક પાછો એક એડિશનલ તણાવ થયો. 10 મિનિટ મોડું થયું, ફાઇલો ઉથલાવીએ છીએ, આપણા પેપર કમ્પ્લીટ નથી થયા, આપણા પેપર કમ્પ્લીટ કરવા માટે આપણે સેક્રેટરીની ઉપર આધાર રાખ્યો તો જોઈએ છે સેક્રેટરીના ટેબલ તરફ, પણ એ તો રજા ઉપર છે, એટલે પાછો એક તણાવ થયો, એક નવો પાછો સ્ટ્રેસ થયો. પછી પાછું આપણે જોઈએ છીએ કે ઓ મારી વાઈફ ઘરે માંદી છે એને ફોન કરવાનો છે, ઈ ન થયો એટલે ઈ તણાવ થયો. બોસે બોલાવ્યા, બોસે આપણને ખખડાવ્યા એટલે પાછો એક તણાવ થયો. અને પછી પાછા આપણે જ્યારે ઘરે જઈએ છીએ ત્યારે વાઈફ નું નેચરલી તમે એને ફોન નથી કર્યો એટલે મોઢું ચડેલું છે, અને એને તમે મનાવવા માટે હજી તો તમે પ્રયત્ન ચાલુ કરો છો, ત્યાં પાછો કોકનો ફોન આવે છે એટલે પાછો એક તણાવ થયો. આ રીતના આપણા જીવનના રોજિંદા પ્રસંગો આપણા લાઈફમાં ચાલ્યા જ રાખે છે, અને આ રોજિંદા પ્રસંગો ચાલે અને આપણે રાતના સૂતા હોય ત્યારે ઊંઘે સરખી ના આવે. ઊંઘ સરખી ના આવે એટલે આપણે આ ગ્રાફમાં તમે જુઓ, આપણે બેઝલાઇન ને ટચ નથી કરતા, બેઝલાઇન ઉપર આપણે આવતા જ નથી, નોર્મલાઇઝ થતા જ નથી. આપણા શરીરમાં તણાવ માટેના જે કેટેકોલામાઇન્સ, જે શરીરમાં જે સ્ત્રાવ થાય એ કોન્સ્ટન્ટ હાયર લેવલમાં જ રહે છે, જેને કારણે આપણું બીપી વધારે રહે છે, જેને કારણે આપણું શુગર વધારે રહે છે. હોમ પર હવે એક મિનિટ નહીં, હવે આપણે જોઈએ કે ચેન્જ ઇન લાઈફસ્ટાઈલ. અહીંયા વન બાય વન લેતા ચેન્જ ઇન લાઈફસ્ટાઈલ. હવે આપણે આપણા જીવનને બદલી કેવી રીતે શકીએ? નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હવે હંમેશા આપણે ક્યારે પણ તણાવની સ્થિતિમાં હોઈએ, કોઈ યારે ચર્ચા કરતા હોઈએ, કોઈ યારે ઝઘડો કરતા હોઈએ, કોઈ યારે વિવાદમાં હોઈએ, ત્યારે આપણા શરીરની અંદર અમુક કેમિકલ્સ છૂટે. એ કેમિકલ્સને કહેવાય ન્યુરોપેપ્ટાઇડ્સ. એ ન્યુરોપેપ્ટાઇડ્સને કારણે બીજા કેમિકલ્સ છૂટે જેને કહેવાય કેટેકોલામાઇન્સ. એ કેટેકોલામાઇન્સને લીધે શું થાય? હૃદયના ધબકારા વધી જાય, બ્લડ પ્રેશર વધી જાય, શુગર વધી જાય, લિપિડ્સ વધી જાય, અને એને કારણે જો આ જ સ્થિતિ આપણે જેમ પેલા ગ્રાફમાં જોયું કે આપણે બેઝલાઇન ટચ જ નથી કરતા, તો બેઝલાઇન ટચ ન કરીએ એટલે આ બધા કેમિકલ્સ ઊંચા લેવલમાં રહે. ઊંચા લેવલમાં રહે એટલે ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આપણા હૃદયની લોહીની નળીની અંદર, મગજની લોહીની નળીની અંદર આ રીતના બ્લોક્સ ડેવલપ થાય, એને ઘસારો લાગવા માંડે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. એટલે હવે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ આપણે શું હોય છે, આપણી જિંદગીની અંદર આપણે જ બધું બગાડીએ. આપણે હંમેશા જજમેન્ટલ હોય કોઈ પણ વસ્તુ. દાખલા તરીકે આપણા કલીગારે આપણે કામ કરતા હોય તો તરત જ એક આપણે જજમેન્ટ આપી દે કે ના તને આવડતું નથી, તારી આ વાત ખોટું છે, એટલે સામેવાળાનો ઈગો હર્ટ થાય. ઈગો હર્ટ થાય એટલે બંને પક્ષે તણાવ નું ઉદ્ભવ સ્થાન ચાલુ થાય. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હવે નેક્સ્ટ. હવે એવી જ રીતે આપણે પોલાઇટ થતા આપણને નથી આવડતું. કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ કાઉન્ટર ઉપર ગયા હોય, કોઈ બેંકમાં ગયા હોય, ક્યાંય પણ ગયા હોય તો રોઆબ કરીએ, સામેવાળાની યારે રૂડલી વાત કરીએ એટલે એનામાં કેટેકોલામાઇન્સ રિલીઝ થાય, આપણામાં કેટેકોલામાઇન્સ રિલીઝ થાય, એનું બીપી વધે, આપણું બીપી વધે, એની શુગર વધે, આપણું શુગર વધે, અને એને કારણે આપણે સ્ટ્રેસના હાર્મફુલ ઇફેક્ટ્સને ના શિકાર બનીએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. એવી જ રીતે હંમેશા આપણે એડજસ્ટ થવાને બદલે સ્ટ્રેસરને ચેન્જ કરવા ટ્રાય કરતા હોય. કોઈ પણ સ્ટ્રેસરને તમે ચેન્જ ન કરી શકો. જે વ્યક્તિ આપણને સ્ટ્રેસ દેતી હોય, કે જે અનુભવો આપણને સ્ટ્રેસ દેતા હોય, તો એને આપણે બદલવાની કે દુનિયાને ચેન્જ કરવાની આપણે કોઈ જરૂર નથી. આપણે ભલા તો જગ ભલું. એટલે એવું જો એટીટ્યુડ આપણે રાખીએ તો નેચરલી આ બધા તણાવ ને આ બધા કેટેકોલામાઇન્સ ને આ બધા કેમિકલ્સ આપણામાં નીકળે નહીં. મનની શાંતિ રાખીએ તો બધું જ સારી રીતે બધું થઈ જાય. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ. હવે ઇવન આપણે ધારો કે આપણી લાઈફની અંદર આપણે બધા આ ત્રણ વસ્તુ કરતા જોઈએ: હરી, વરી અને કરી. હરી એટલે આપણે ઉતાવળમાં જોઈએ
કોઈ વસ્તુ શાંતિથી ન હોય, ક્યાંય ફરવા ગયા હોય તો જલ્દી સવારે ઉઠીને ઓલું જોઈ લેવું છે, આ જોઈ લેવું. કોઈ એક જગ્યાને માણવાનું કે કોઈ એક જગ્યાએ શાંતિથી રહેવાનું, એને બદલે આપણે હંમેશા એક હરી એની ટેવ પડી ગઈ હોય. એવી રીતે વરી હંમેશા ઇમેજિનરી હોય. કાલે શું થશે, શું કેવી રીતે થશે, નોકરી મળશે કે નહીં મળે, કે નોકરીમાંથી કાઢી નહીં મૂકે ને, શું થશે, મારું પરફોર્મન્સ કેવું થશે, મારી એક્ઝામ કેવી જશે, મારે માર્ક્સ કેવા આવશે. આ બધા વરી મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ ઇમેજિનરી હોય, કાલ્પનિક હોય, એમાંથી કઈ થતું ન હોય, પણ આપણે હંમેશા વરી અને પછી કરી એટલે હંમેશા ખાવા બેઠા એટલે પછી આપણે કઈ જોઈએ નહીં કે આની અંદર કેટલું ઘી છે, કેટલું તેલ છે, કેટલું જે હાનિકારક પદાર્થો કેટલા છે એ કઈ આપણે ન જોઈએ. અને આ ત્રણ વસ્તુ વચ્ચે આપણું જીવન વણાયેલું હોય, હરી એન્ડ કરી. એટલે આ હરી એન્ડ કરી હંમેશા એવોઇડ કરવું જોઈએ. આપણે ફરવા જઈએ ત્યારે ઘણી વખત એક નાના અવસ્થા હિલ સ્ટેશન ઉપર જઈએ, હિલ સ્ટેશનમાં હિલ્સ ટાઈપ હોય કે આટલી વસ્તુ જોવા જેવી છે, એટલે આપણે જાણી કેમ એ વસ્તુમાં હાજરી પૂરવા ગયા હોય, ટીક મારવા ગયા હોય, એવી રીતે દોડાદોડી કરી મૂકી કે હવે અહીંયા સનસેટ પોઈન્ટ જોવાઈ ગયો, સનરાઈઝ પોઈન્ટ જોવાઈ ગયો, આ જોવાય, પણ કોઈ એક જગ્યા આપણે બેસીને માણતા નથી. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. એવી જ રીતે આપણને આપણા જીવનમાં રોજના પ્રસંગોમાં આપણે ક્યાંક ખોટા પડીએ તો એનો દોષારોપણ કરવાની એક ટેવ હોય. સામાન્ય હ્યુમન સાયકોલોજી કે આપણે દોષારોપણ કરીએ કે ભાઈ આ તો આને લીધે થયું, મારે માર્ક્સ ઓછા આવ્યા કારણ કે લાઈટ જતી રહી હતી, મારે માર્ક્સ ઓછા આવ્યા કારણ કે મારી મમ્મીએ મને ઉઠાડ્યો નહીં, બરોબર એલાર્મ ન વાગ્યું, મારી શાહી ખલાસ થઈ ગઈ. મીન્સ blaming circumstances and blaming others. So that also increases the stress level. એટલે આ બધું આ રોજિંદા પ્રસંગો છે. કહેવાય એ માંગુ છું કે આ રોજિંદા પ્રસંગોમાં આપણે શાંતિથી બેસીને વિચારીએ કે બ્લેમ કરવાથી કઈ ફાયદો નથી થતો. બ્લેમ કર, તમે સામેવાળાને બ્લેમ કરો તો સામેવાળું કઈ સુધરીને જ જવાનું, એ એની રીતે ચાલવાનું છે, પણ આપણને તો નુકસાન થવાનું જ છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. એવી જ રીતે હંમેશા આપણને નેગેટિવ માઇન્ડેડ હોઈએ. આપણે પૃથ્વી ઉપરના પ્રાણીઓ છે, પૃથ્વીનો નેગેટિવ ટિલ્ટ છે, એટલે આપણને કોઈ પણ વસ્તુ નેગેટિવલી જોવાની ટેવ હોય. દાખલા તરીકે આ એરોપ્લેન છે, આ એરોપ્લેનમાં 2 રોમાં પેસેન્જર્સ બેઠા છે. હવે આ એરોપ્લેન નેવિગેટ કરે છે, પોતે ટર્ન લે છે એટલે એક બાજુ એક સાઈડે નમે છે. તો એ તો નોર્મલ રૂટીન વસ્તુ છે. એ નોર્મલ રૂટીન વસ્તુને સ્વીકારવાને બદલે જે નેગેટિવ માઇન્ડેડ માણસ છે એમ વિચારશે કે આ ક્રેશ થશે, આ પાયલોટ શીખાવ છે, આ 100% મને લઈ ડૂબશે. એટલે નેગેટિવ ફ્રેમ ઓફ માઇન્ડ, એમાંથી આપણે નીકળવાની જરૂર છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. એવી રીતે એડિક્શન હંમેશા શું થાય કે તમે નેગેટિવ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડમાં હો એટલે એક ફ્રસ્ટ્રેશન આવે, ડિપ્રેશન આવે અને એને કારણે તમે વ્યસનના રવાડે ચડી જાઓ, કાં તો સ્મોકિંગ, ટોબેકો, આલ્કોહોલ એ બધાને લીધે એના ઉપર ચડી જાઓ, જેનેથી શરીરનું ઇન્ટરનલ એન્વાયરમેન્ટ અને શરીર ઇટસેલ્ફ ડેમેજ થાય. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ઘણી વખત આપણે જમવા બેઠા હોઈએ તો આપણને હડાપડીમાં જ હોઈએ. માનો કે ઓફિસની અંદર આપણે કામ કરતા હોય, લંચ બ્રેક હોય તો રિલેક્સ થઈને ખાવાને બદલે ફાટ જલ્દીની આપણને રિલેક્સ થઈએ તો ફૂડના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ શું છે એ આપણને ખબર પડે. રોટલી છે, શાક છે કે એમાં કાંઈ કરતા કાંઈ ધડાધડ પતાવો જલ્દી, જાણે એક કોર્સ કમ્પ્લીટ કરવાનો હોય ને એવી રીતે આપણે. એટલે આ બધાને કારણે સ્ટ્રેસ લેવલ આપણું વધે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. જ્યારે પણ આપણે સ્ટ્રેસમાં હોઈએ ત્યારે હંમેશા ટેક ડીપ બ્રેથ્સ, ઊંડા શ્વાસ લો. શાંતિથી આંખ બંધ કરીને ખાલી 5 મિનિટ માટે ઊંડા શ્વાસ લો તો આ જે પેલો કર્વ છે ને સ્ટ્રેસનો કર્વ નીચે આવી જશે હોમમાં. બરોબર. હવે ચેન્જ ઇન ડાયટ અને એ પછી મેડિટેશન આવશે. હવે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે
શું ખાવું? હંમેશા વેજીટેરિયન ડાયટ એ બેસ્ટ ફોર્મ ઓફ ડાયટ છે. વેજીટેરિયન ડાયટ લોકો આજકાલ વેગન થાય છે. વેગન એટલે શું કે કોઈ એનિમલ ફૂડનો કોઈ સોર્સ જ નહીં, નો એનિમલ ફૂડ, ખાલી ઓનલી વેજીટેરિયન ફૂડ. વેજીટેરિયન ફૂડથી ફાયદો શું થાય? ખાલી ધાર્મિક રીતે નહીં, પણ વેજીટેરિયન ફૂડથી એક તો એની અંદર ફાઈબર કન્ટેન્ટ વધારે હોય, ન્યુટ્રિયન્ટ્સ વધારે હોય. એ ફાઈબર કન્ટેન્ટને લીધે જે અધકચરા બર્ન્ટ હાઇડ્રોકાર્બન્સ જે આપણા આંતરમાંથી પાસ થતા હોય એ ફાઈબર સાથે વણાઈ જાય, એટલે આપણને કોલોનિક કેન્સર કે આંતરના કેન્સર કે એ બધા થવાના ચાન્સીસ નહીવત રહે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હવે જુઓ, પ્લાન્ટને આપણે પ્લાન્ટના સેલ્સ જોઈએ અને એનિમલના સેલ્સ જોઈએ. પ્લાન્ટના સેલ્સની જે લાઇનિંગ છે ઇન બિટવીન એ સેલ્યુલોઝની છે. સેલ્યુલોઝ હ્યુમન બોડી ડાયજેસ્ટ નથી કરતું. સેલ્યુલોઝ બલ્ક ફોર્મ કરે, એટલે જે ઝાડામાં જે બલ્ક જે બહાર આવે એ હંમેશા સેલ્યુલોઝનો હોય, તો એ આંતરને સાફ કરતા કરતા નીકળે. જ્યારે એનિમલ ફૂડ છે એની સેલ્યુલર લાઇનિંગ છે લિપિડ છે. લિપિડ છે એટલે એ કોલેસ્ટ્રોલ, સીધી જ કોલેસ્ટ્રોલની કેક ખાધા બરોબર છે. એટલે તમે જ્યારે ફૂડ જે કંઈ લ્યો તો ભલે ટેસ્ટ એક અલગ વસ્તુ છે, પણ એ એનિમલ ફૂડને કારણે તમે લિપિડ લેવલ તમારું વધારશો, કોલેસ્ટ્રોલ વધારશો, ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ વધારશો, લો ડેન્સિટી લાઇપોપ્રોટીન વધારશો. જે આ બધું આંતરમાં જઈને ક્યાં જશે? અલ્ટિમેટલી લોહીમાં જશે. લોહીમાં જઈને શું થશે? લોહીમાં સર્ક્યુલેટ થશે અને એક્સેસ લિપિડ હશે એ અંદર લોહીની નળીમાં જમા થશે. એટલે સ્ટ્રેસ ની અંદર હારે હારે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટમાં ડાયટનું પણ સમજવું એટલું જ મહત્વનું છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હવે આ લોહીની નળી છે, આ હૃદયની લોહીની નળી આપણે કોમનલી સાંભળીએ છીએ હાર્ટ એટેક. હવે આ હૃદયની લોહીની નળી બહુ નાજુક હોય, એ સ્મોલ અને મીડિયમ સાઇઝ બ્લડ વેસલ્સ હોય, એટલે સાવ નાની લોહીની નળી હોય. હવે એની અંદર ફેટ જમા થાય. હવે ફેટ છે બે જાતની હોય, ફ્રેન્ડલી ફેટ અને નોન ફ્રેન્ડલી ફેટ. હંમેશા જિંદગીની અંદર પણ ફ્રેન્ડ્સ ઓછા જ હોય અને નોન ફ્રેન્ડ્સ વધારે હોય. એવું જ આપણા શરીરમાં છે કે નોન ફ્રેન્ડલી ફેટ્સ વધારે હોય અને ફ્રેન્ડલી ફેટ્સ ઓછી હોય. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. જે ફ્રેન્ડલી ફેટ્સ હોય એ અંદર આવી રીતના લોહીની નળીની અંદર જમા ન થાય. એ જમા થયેલી હોય એ ફેટને પણ કાઢી નાખે. જ્યારે નોન ફ્રેન્ડલી ફેટ હોય એ ધીરે 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 લોહીની નળીની અંદર જમા થાય. 70% સુધી લોહીની નળી બ્લોક થઈ ગઈ હોય ત્યાં સુધી આપણને ખબર જ ન પડે. માનો કે હાર્ટની લોહીની નળી 70% સુધી બ્લોક થઈ ગઈ હોય તો આપણને ખ્યાલ જ ન આવે, આપણને કોઈ સિમ્ટમ્સ જ ન હોય. હવે આ લોહીની નળીનો આ જે પ્લેક છે જે બ્લોક થયેલો છે એ સ્ટ્રેસને લીધે ફાટે. સ્ટ્રેસને લીધે જ્યારે પણ ફાટે ત્યારે તરત જ એ રપ્ચર ઓફ એથ્રોમેટસ પ્લેક કહેવાય. એ રપ્ચર થાય એટલે તરત જ સડનલી કાંઈ નહોતું હાર્ટ એટેક આવ્યો. એ ફાટ્યું એટલે એ થયું. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. એટલે આ બધી જે આપણી લોહીની નળી જે ખાસ કરીને ભગવાને આ જે આ હૃદય છે એ આપણું મેઇન ટ્રમ્પ કાર્ડ ઓર્ગન છે, એવી જ રીતે મગજ છે, એવી જ રીતે કિડની છે. તો ભગવાને હુકમનું પાનું પોતાના હાથમાં રાખ્યું છે. એણે આમાં એન્ડ આર્ટરીઝ બનાવી છે. એન્ડ આર્ટરીઝ એટલે આ આર્ટરીઝ છે એ બસ અહીંયા અટકી જાય, આનો સપ્લાય ઝોન નક્કી કર્યો. એ બે આર્ટરીઝ એકબીજાને અંદર કોમ્યુનિકેટ ન કરે. આપણે ક્યારેય હાથનો એટેક આવ્યો, પગનો એટેક આવ્યો એવું નથી સાંભળતા. કેમ? કારણ કે એ લોહીની નળી એકબીજાની સાથે મિક્સ થયેલી હોય એકબીજાને, એટલે એક લોહીની નળી બંધ થાય તો પ્રવાહ બીજી લોહીની નળીમાંથી ચાલુ થાય. જ્યારે હૃદયની અંદર મગજની અંદર આ એન્ડ આર્ટરીઝ હોય એ બંધ થાય એટલે એનો સપ્લાય ઝોન મૃત્યુ પામે. એ સપ્લાય ઝોન બંધ થઈ જાય. એ સપ્લાય ઝોન બંધ થાય, માનો કે મગજનો એક સપ્લાય ઝોન બંધ થયો તો એ જેને સપ્લાય કરતો હોય, હાથ હલાવવાને સપ્લાય કરતો હોય તો હાથ હલાવવાનું બંધ થાય એટલે લખવાની પરમેનન્ટ ડિફેક્ટ થઈ જાય. એટલે આ જ બધી લોહીની નળીની અંદર આ બધી ફેટ્સ જમા થાય. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આપણને હંમેશા જમતાય આવડતું નથી ઘણી મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ. હંમેશા બ્રેકફાસ્ટ થોડો મોડરેટ હોવો જોઈએ, લંચ
પ્રોપર હોવું જોઈએ. પ્રોપર એટલે બહુ ઠાસીને ખાવાનું એવું નહીં, થોડી જગ્યા રાખવાની છે. લંચ અને ડિનર વચ્ચે બહુ લાંબો ટાઈમ ન હોવો જોઈએ. લંચ અને ડિનર વચ્ચે બહુ લાંબો ટાઈમ હોય તો વચ્ચે કંઈક લઈ લેવું જોઈએ, આઈધર સેવ મમરા કે કાંઈ પણ દાળિયા કે એવું કાંઈ પણ લઈ લેવું જોઈએ. અને ડિનર હંમેશા લાઇટ હોવું જોઈએ. આ એક વચ્ચે ફ્રૂટ્સ લઈ લેવાય એવું પણ થઈ શકે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હવે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ આપણે શું છે કે આપણે કમાઈએ છીએ શું કામ? જીવવા માટે, કમ્ફર્ટેબલ જિંદગી જીવવા માટે. એટલે મેં લખ્યું જ છે કે વી અર્ન અવર બ્રેડ ટુ ઈટ અવર બ્રેડ એન્ડ વી ડોન્ટ નો, વી મસ્ટ લર્ન ટુ ઈટ અવર બ્રેડ. આપણે કેમ ખાવું એ શીખવું જોઈએ. કારણ કે આપણે જે કંઈ ખાઈએ છીએ, રોટલી ખાઈએ છીએ તો રોટલીનો પણ સ્વાદ આપણે માણવો જોઈએ. શાક ખાધું તો એનો સ્વાદ આપણે માણવો જોઈએ. જલ્દી ગલ્પ કરવાનો જે મેથડ છે એ ખોટી છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. એક ઘણી વખત ટેવ એવી હોય કે જમતા જમતા ફોન એટેન્ડ કરીએ, જમતા જમતા ટીવી નો રિમોટ, ટીવી. ધેટ મીન્સ કે આપણું ધ્યાન જમવામાં છે જ નહીં, આપણું ધ્યાન ખાલી આ બધા વસ્તુમાં જ છે. એટલે હંમેશા જે કાંઈ તમે કરતા હો, જે કામ તમે કરતા હો, એમાં પૂરું ધ્યાન અને પૂરી ચીવટ દેવી જોઈએ. એવી જ રીતે ખોરાકને પણ આપણે આદર કરવો પડે. ખોરાક પણ એક પ્રકારનો આપણા હિન્દુ ધર્મની અંદર તો એક દેવ જ ગણાય છે. એટલે એને પણ એક આપણે આદર આપવો પડે. એને આદર આપો તો જ આગળ ચાલીને આપણને ફાયદો આપે, નહીતર શરીરમાં રોગનું સ્થાન લે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હંમેશા ખાધા પછી બહુ એકદમ પેટ ભરીને ઠાસીને ખાવાની જરૂર નહીં, થોડી જગ્યા રાખવાની. ખાધા પછી એટલીસ્ટ 10 મિનિટનો થોડો નેપ લઈ લેવો જોઈએ, થોડો આરામ કરી લેવો જોઈએ. અમે રાજકોટ વાળાને તો 1 થી 4 ની ટેવ જ હોય છે, પણ પ્રોબેબલી બધાએ થોડું જમ્યા પછી થોડું રિલેક્સ થવું બહુ જરૂરી છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હોમ પર. હવે મેડિટેશન. રાઈટ. હવે આ પાર્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે સ્ટ્રેસને આપણે ઘટાડવો કેવી રીતે? તમે મારી પાસે ડોક્ટર તરીકે પેશન્ટ થઈને આવો તો મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ અમે લોકો શું કરતા હોઈએ? મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ, કારણ કે ટાઈમ નથી હોતો દરેકને કાઉન્સેલિંગ કરવાનો, દરેકને સમજાવવાનો ટાઈમ ન હોય, એટલે એક સરસ મજાની ઊંઘની ગોળી આપી દઈએ અને કહીએ કે આ રાતના સૂતી વખતે લેવાની. પણ એ એનું સોલ્યુશન નથી. કારણ કે આપણે સ્ટ્રેસમાંથી બહાર નીકળવા માટે પર્સનાલિટી ચેન્જ કરવી પડે. એવું ડોક્યુમેન્ટેડ છે કે જે લોકો સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ નો સરખી રીતે પ્રેક્ટિસ કરે છે એ લોકોને હૃદયરોગ થયો હોય, બ્લોક્સ થયા હોય તો બ્લોક્સના પણ રિવર્સલ થાય. એ એન્જિયોગ્રાફી વાઇઝ એ ડોક્યુમેન્ટેડ છે. ઇવન ઇકોકાર્ડિયોગ્રાફી વાઇઝ એ ડોક્યુમેન્ટેડ છે કે ભાઈ હૃદયના લોહી ફેંકવાની ક્ષમતા ઘટી ગઈ હોય તો તમે આ મેડિટેશન અને જે યોગા પ્રેક્ટિસીસ કરો અથવા તો સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રિક્ટલી ઓબ્ઝર્વ કરો. એમાં કઈ આટલી વાત આપણે કરી, આમાં શું આપણે અઘરું છે, આમાં શું આપણે પૈસા ખર્ચવાના છે? કઈ જ નથી. સાદી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ છે, સાદી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ. આ સાદી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ તમે કરો તો આરામથી તમે રિવર્સલ ઓફ ધ ડિઝીઝ પણ કરી શકો. માણસે કોમ્પ્યુટર બનાવ્યું અને આપણે એટલું હજી નથી સમજ્યા કે આપણા લેવલ્સ ઓફ કોન્શિયસનેસ કેટલા હોય. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હવે આ એક હિમશિલા છે, આઈસબર્ગ છે. આઈસબર્ગ પાણીની અંદર પડ્યો હોય ત્યારે મેજોરિટી આઈસબર્ગ 2/3 અંદર પાણીમાં ડૂબેલો હોય, ખાલી ઉપર એક ટપકું જ દેખાતું હોય. એવી જ રીતે આપણા મનનું છે, આપણા લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસનું છે. આપણા મનમાં ખાલી એક નાનું ટપકું છે, એ જ કોન્શિયસ પ્લેન છે. બહુ મોટું ભાગ છે એ સબકોન્શિયસ પ્લેન છે અને સાવ નાનો ભાગ છે એ અનકોન્શિયસ પ્લેન છે. હવે મેજોરિટી ઓફ ધ ટાઈમ આપણે આખી જિંદગી આ કોન્શિયસ પ્લેનમાં હોઈએ, પણ એ કોન્શિયસ પ્લેન આપણે આપણું નાનું રાખ્યું. એ નાના કોન્શિયસ પ્લેનમાં જ આપણે રોજિંદી જિંદગીમાં રોજિંદા
જીવનના જે બધા પ્રસંગોમાં એમાં જ આપણે કાઢી નાખીએ. આપણે ક્યારેય આપણા કોન્શિયસ પ્લેનને મોટું કરવા ટ્રાય કરી નથી. એ કેવી રીતે મોટું થાય? મોટું થાય, થઈ શકે. એ તમે મેડિટેશનથી આ કોન્શિયસ પ્લેન મોટું થઈ શકે. સબકોન્શિયસ માઇન્ડને તમે ઉપર ધક્કો મારી શકો. એટલે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ નો ઝોન થોડો નાનો થઈ જાય. અનકોન્શિયસ માઇન્ડ તો જેમ છે એમ જ રહે, પણ તમને કોન્શિયસ માઇન્ડ થોડું વધારે રહે. માનો કે તમારે ઘર લેવું છે, તમને 1 બેડરૂમનું ઘર લેવું ગમશે કે 4-5 બેડરૂમનું ઘર લેવું ગમશે? નેચરલી 4-5 બેડરૂમનું ઘર લેવું ગમશે, કારણ કે એમાં મોકળાશ છે, એમાં વધારે તમને ફ્રીલી હરવા ફરવા મળે, વધારે તમને જગ્યા મળે. એવું જ આપણી જિંદગીનું છે, એવું જ આપણા મનનું છે. આપણા મનને કોન્શિયસ પ્લેનને આપણે જો વધારી દઈએ તો એ કોન્શિયસ પ્લેન આપણા માટે ચમત્કારો કરી શકે, વન્ડર્સ કરી શકે. એને આપણે યુટિલાઇઝ કરી શકીએ આપણા બધા દર્દને પણ નાબૂદ કરવા માટે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હવે આને છે ને આપણે મનની જ વાત કરી, બરોબર? હવે મન હંમેશા, મન છે ને વાનર જેવું છે. મન વાનર જેવું છે. માઇન્ડ ઇઝ લાઈક અ મંકી. અને ક્યારેય માઇન્ડ સ્ટેબલ ન રહે. શું કામ? માની લ્યો કે તમે જરા મેડિટેશન કરવા બેસો, 5 મિનિટ તમે આંખ બંધ કરીને બેસો. શરૂઆતમાં તમને ધ્યાન લાગશે, શરૂઆતમાં તમે એક જ વસ્તુ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો. થોડી વાર થશે પછી તમને બધા વિચારો, અનેક જાતના વિચારો આવશે અને તમારું માઇન્ડ ડેવિએટ થઈ જશે. એટલા માટે આ એનિમેશનમાં હું દેખાડું છું કે માઇન્ડ ઇઝ લાઈક અ મંકી, અને મંકી કીપ્સ ઓન જમ્પિંગ ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ. એક ડાળથી બીજી ડાળ એ કુદાકૂદ કર્યા જ રાખે છે. એટલે આપણા ધર્મની અંદર પણ હંમેશા આપણને શું શીખવું છે કે કોઈ એક મંત્ર ઉપર તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરો. માનો કે ખાલી શ્રીરામ જય રામ જય જય રામ, માનો ગાયત્રી મંત્ર. જેવડો મંત્ર મોટો એટલી માઇન્ડને આજુબાજુમાં ફરવાની તમે જગ્યા વધારે આપી. જેવડો મંત્ર નાનો, ખાલી ઓમ એટલું જ કયો તો એ એટલા ઓમમાં ને ઓમમાં જ માઇન્ડ પરોવાયેલું રહે. તો તમારા માટે બધી જે માઇન્ડને કોન્સન્ટ્રેટ કરવાની, કુલ ડાઉન કરવાની, આ કેટેકોલામાઇન્સને નાબૂદ કરવાની, એ જે બધી જે છે એ તમને વહેલું મળે. એટલે હવે આ માઇન્ડ ઇઝ લાઈક મંકી. હવે આ મંકીને ટ્રેન કરવું હોય તો શું કરો? નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. આ મંકીને જો ટ્રેન કરો, ઘરમાં લઈ આવો અને ટ્રેન કરવું હોય, ઘર તો ખેદાન મેદાન કરી નાખે છે. જો ઘરમાં તમારે ટ્રેન કરવું હોય તો એક લાકડી લઈને સ્ટ્રિક્ટ કમાન્ડ એને આપવો. સ્ટ્રિક્ટ કમાન્ડ જે તમે આપો એને આપણે કહીએ મેડિટેશન. પ્રોસેસ એન્ડ મેથડ ઓફ ટ્રેનિંગ માઇન્ડ ઇઝ કોલ્ડ મેડિટેશન. મેડિટેશન એટલે ધ્યાન. ધ્યાન એટલે કોન્સન્ટ્રેટ કરવું. કોન્સન્ટ્રેટ એટલે એક જ જગ્યાએ વળગી રહેવું. એક જ જગ્યાએ વળગી રહેવું એ ત્યારે જ થઈ શકે કે જ્યારે આપણે માઇન્ડને કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. માઇન્ડને કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ તો માઇન્ડ આગળથી આપણે ઘણું બધું મેળવી શકીએ. આ વાંદરાને તમે ટ્રેન કરી દો તો તમે વાંદરા આગળથી બધું કામ કરાવી શકો. તમે દિવાળીનું બધું કામ કરાવી શકો કે આ સાફ કરીને, ઓલું સાફ કરીને, આ તમારે હેરાન ન થવું પડે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. હવે આપણે મેડિટેશન કરવા જ્યારે બેસીએ ત્યારે યુઝ્યુઅલી શું કરવાનું? કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશનમાં બેસવાનું. મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ લોટસ પોઝિશનમાં આપણે બેસતા હોઈએ, પણ ઘણી વખત એવું હોય કે ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ હોય, મોટી ઉંમર હોય, આ પોઝિશનમાં બેસવું તમને ફાવતું ન હોય તો તમારું માઇન્ડ આ એ પેઇનને લીધે એમાં ને એમાં એ ઘૂંટણના દુખાવામાં જ પરોવાયેલું રહે. એટલે હંમેશા મેડિટેશન કરવા બેસો ત્યારે કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશનમાં ખુરશીની અંદર બેસવાનું. બે હાથ સાઈડમાં રાખવાના. સાઈડમાં આવી રીતના શું કામ રાખવાના? કારણ કે ફેફસાને ફૂલવાની જગ્યા મળે, કારણ કે આરામથી પ્રાણાયામ પણ સાથે સાથે થઈ શકે. અને હવે તમે તમારા માઇન્ડને કોન્સન્ટ્રેટ કરો. કોન્સન્ટ્રેટ કરો શેની ઉપર? કોન્સન્ટ્રેટ કરો ઇઝીએસ્ટ વસ્તુ, બ્રેથ ઉપર, આપણા શ્વાસ ઉપર. શ્વાસ અંદર આવ્યો, બહાર ગયો, અંદર આવ્યો, બહાર ગયો. કીપ ઓન ડુઈંગ ઇટ. શ્વાસની ઉપર કોન્સ્ટન્ટ તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. હવે 10 મિનિટ પછી શું થશે? તમારું માઇન્ડ ફગવા માંડશે.
શ્વાસ અંદર આવ્યો બહાર ગયો, એમાંથી તમને શેર બજારના ભાવ યાદ આવશે, આજે શું કરવાનું છે એ યાદ આવશે, કાલે શું કરવાનું હતું હું ભૂલી ગયો એ યાદ આવશે. એવા ટેમ્પટિંગ થોટ આવશે. એટલે આપણે કહીએ માઇન્ડ ઇઝ લાઈક અ મંકી. માઇન્ડ ક્યારેય કાબુમાં રહેતું નથી. ઇટ હેઝ ટુ બી ટ્રેન્ડ. એને તમારે ટ્રેન કરવું પડે. એટલે ધેટ ઇઝ વાય હવે હંમેશા તમે આ ધ્યાન ક્યારે પણ કરો ત્યારે આંખ બંધ કરીને કરો, આંખ ખુલ્લી રાખીને ના કરો. શું કામ? આંખ ખુલ્લી રાખો એટલે આજુબાજુમાં કાંઈ પણ વસ્તુ પસાર થતી હોય, માનો કોઈ છોકરું રમતું હોય કે કાંઈ પણ પસાર થતું હોય, એ આપણને એક સ્ટિમ્યુલસમાં આપણું માઇન્ડ ડાયવર્ટ થઈ જશે. એટલે આંખ આપણે બંધ કરીને હંમેશા મેડિટેશન કરતા હોય. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એટલે આંખ બંધ કરીને કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ ઉપર આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરીને મેડિટેટ કરી શકીએ. ઘણી વખત બ્રીધિંગ ઇન બ્રીધિંગ આઉટ મે બીકમ બોરિંગ. તો ધાર્મિક શબ્દ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. દાખલા તરીકે ઓમ છે, એમેન છે, અલ્લાહ છે, કાંઈ પણ ફીટ ઓફ લોર્ડ ક્રાઇસ્ટ છે, અથવા તો ભગવાનની મૂર્તિ છે. આ મૂર્તિ આપણને શું કામ, મૂર્તિની પૂજા શું કામ કરાવે છે? મૂર્તિ ઇમેજિનરી છે. શંકર ભગવાન આવા જ દેખાય છે આપણને ખબર નથી, હનુમાનજી મહારાજ આવા જ દેખાય છે આપણને ખબર નથી, પણ એ ઇમેજિનરી છે. એમાં આપણે આપણું માઇન્ડ પરોવી શકીએ, એમાં આપણે આપણું માઇન્ડ કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકીએ અને એમાં ને એમાં આપણે રાખી શકીએ. એટલા માટે થઈને આપણને મૂર્તિ આપે છે. એટલે મૂર્તિની અંદર આપણે માઇન્ડ ને પરોવી અને વી સ્ટાર્ટ કોન્સન્ટ્રેટિંગ ઓન ધેટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. હવે એ કોઈ પણ શબ્દ હોય. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એવી જ રીતે આપણે પ્રાણાયામ. હવે પ્રાણાયામ જે છે એ બહુ ઈઝી વસ્તુ છે. પ્રાણાયામમાં શ્વાસ ઊંડો લેવો અને શ્વાસ બહાર કાઢી નાખવો. શ્વાસ ઊંડો લેવાનો સમય ઓછો હોય અને શ્વાસ કાઢી નાખવાનો સમય વધારે હોય. પ્રાણાયામથી આપણા શ્વાસ રેગ્યુલેટ થાય. પ્રાણાયામથી માનો બેસ્ટ વે ઇઝ ઓમ. તમે ઊંડો શ્વાસ લ્યો, પછી શ્વાસ કાઢો, શ્વાસ જેટલો બને એટલો કાઢી નાખો, જેટલો બને એટલો કાઢી નાખો. હંમેશા એક્સપિરેશન, લોંગર એક્સપિરેશન. એનાથી શું થયું? ફેફસાની ઇલાસ્ટિસિટી સુધરી, વાઇટલ કેપેસિટી સુધરી, ઓક્સિજન લેવલ સુધર્યું, ડાયાફ્રેમેટિક મૂવમેન્ટ સુધરી. આ બધું સાયન્ટિફિક છે. આ કઈ ધાર્મિક લેક્ચર નથી, આ સાયન્ટિફિક છે. એટલે એ સુધરે એટલે ઓટોમેટિકલી. અચ્છા, ઓમ ઇટસેલ્ફ એક વાઇબ્રેટરી વર્ડ છે. ઓમ એ વાઇબ્રેટરી વર્ડ છે. તમે કદાચ જોયું હશે, નાસાએ હમણાં રેકોર્ડ કર્યું છે કે યુનિવર્સ જે છે, બ્રહ્માંડમાં પણ અવાજ છે. એ બ્રહ્માંડનો અવાજ એ ઓમને રિઝેમ્બલ કરે છે. જેને આપણે ઘણા આપણા જૈન ધર્મશાસ્ત્રમાં ઓમ ધ્વનિનો ઉલ્લેખ છે. તો એ ગોલગપ્પા નથી, એ કઈ એને ઇમેજિનરી વર્ડ નથી. એ બહુ સિદ્ધ માણસોએ એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે અને આપણને જણાવે છે. એટલે એનો આપણે લાભ લઈએ. એટલે પ્રાણાયામ આપણે કરીએ એટલે આપણા જે હંમેશા આપણે જીવન આપણું કાઢતા હોઈએ એ શેલો બ્રેથમાં કાઢતો હોય. શેલો એટલે થોડા નાના શ્વાસ લેતા હોય, નાના શ્વાસ લઈને છોડી દેતા હોય, નાના શ્વાસ લઈને છોડી દેતા હોય. એમાં આપણે મેળવીએ કાંઈ જ નહીં. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. હવે આપણે પ્રાણાયામ કરીએ એટલે શું થાય? પેલા ઊંડો શ્વાસ લીધો, પછી શ્વાસ જેટલો બને એટલો કાઢી નાખ્યો. શ્વાસ લીધો અને કાઢી નાખ્યો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એટલે હવે શું થયું? શ્વાસ ઊંડો લીધો એટલે ધમણ નીચે ગયું, કાઢી નાખ્યો એટલે ધમણ ઉપર આવ્યું. આપણી વાઇટલ કેપેસિટી સુધરી, આપણું બ્લડ ફ્લો સુધરો, પછી આપણી જે ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન એ સુધર્યું. ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન સુધર્યું એટલે જે ખરાબ સબસ્ટન્સીસ છે, ફ્રી રેડિકલ્સ, નોક્શિયસ સબસ્ટન્સીસ, એ બધા ઓટોમેટિકલી બધા મેટાબોલાઇઝ થયા. એટલે આપણી
જે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયાથી ખાલી ઓક્સિજન લેવાથી, ખાલી ઊંડો શ્વાસ લેવાથી આપણને આટલો ફાયદો થયો. આવું થયું એટલે ઇવન આપણી સિસ્ટમ કુલ ડાઉન થઈ, આપણું બ્લડ પ્રેશર ઘટ્યું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. આપણું બીપી ઘટશે, આપણી વાઇટલ કેપેસિટી સુધરશે, આપણું બ્લડ શુગર ઘટશે, આપણી બ્લડ લિપિડ્સ ઘટશે, આપણું ઓવરઓલ જે લોહીની નળીનું ડાયામીટર વધશે. એટલે એનેથી આપણું જે શરીરનું સંચાલન સરખું થશે અને વ્યવસ્થિત થશે. એટલે એ પાર્ટ થયો. હવે જ્યારે તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરતા હો ત્યારે આપણા ધાર્મિક ગ્રંથોની અંદર પણ બે જાતની સમાધિ સ્ટેટ નું વર્ણન કર્યું છે, સવિકલ્પ સમાધિ અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ. સવિકલ્પ સમાધિ એટલે તમે તમારું માઇન્ડનું કોન્શિયસ પ્લેન સબકોન્શિયસ પ્લેન નીચેથી ધક્કો માર્યો છે, કોન્શિયસ પ્લેન મોટું કર્યું છે. એટલે ઘણી વખત આપણે જોતા હોય કે એ માણસ બહુ પાવરફુલ થઈ જાય, એને ટેલિપથી થાય, એને એમ થાય કે ફલાણા ભાઈ અત્યારે આજે આવવા જોઈએ, તો એ થોડી જ વારમાં આપણા ડોરબેલ વાગે અને એ ફલાણા ભાઈ આવે. એ કેવી રીતે? એ ટેલિપથીથી. આ સામાન્ય આપણે હું એક અનુભવ કહું. તમે માનો કે ચોથા માળે રહ્યો છો, નીચેથી કોઈક પસાર થાય છે, તમે ટગર ટગર એ વ્યક્તિની સામે જ જોઈ રાખો, એટલે શું થશે? એ વ્યક્તિ થોડી વાર પછી તમારી સામે ઉપર જોશે. તો એ બીકોઝ ઓફ ધ થોટ વેવ્સ. થોટ વેવ્સ આપણે એટલા બધા પાવરફુલ હોય કે એ વ્યક્તિ સુધી પહોંચે. એ વ્યક્તિ સુધી પહોંચે ને આપણે હવે જો તમે આ બધી યોગિક પ્રક્રિયા કરી હશે, મેડિટેશન કરી હશે, તો તમારું માઇન્ડ ખૂબ જ પાવરફુલ થઈ જશે. તમારી ઈચ્છા શક્તિ બધી ફલીભૂત થશે. તમારું માનો કઈ ડિઝીઝ હશે તો એનું રિવર્સલ થશે. હવે સવિકલ્પ સમાધિમાં શું છે કે તમે બેઠા કોઈ એક પોઝિશનની અંદર અને તમે મેડિટેશન કરો છો. મેડિટેશન કરો છો અને તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરો છો માઇન્ડને બે ભ્રમણ વચ્ચે, મીન્સ આઈબ્રોઝ પાસે તમે માઇન્ડને કોન્સન્ટ્રેટ કરો છો. સવિકલ્પ સમાધિની સ્થિતિ એવી છે કે જે સ્લીપને રિઝેમ્બલ કરે છે. એ માઇન્ડને બહુ જ શાંતિ આપે. આપણે ઘણી વખત સાંભળ્યું હશે કે યોગી સ્લીપ, યોગિક સ્લીપ. યોગિક સ્લીપ એટલે શું? યોગીઓ હંમેશા તંદ્રામાં સૂતા હોય. યોગીઓ આપણી જેમ એ ઊંડા નસકોરા લઈને એવી રીતના ન સૂતા હોય, તંદ્રામાં સૂતા હોય. બહુ ઓછો ટાઈમ સૂતા હોય, બહુ ઓછો ટાઈમ સૂતા હોય, પણ છતાં પણ એ લોકો એકદમ ફ્રેશ હોય, કારણ કે એટલી સ્લીપની જ જરૂર છે. એ રીતના તમે તમારી સ્લીપ જો મળી જાય, સવિકલ્પ સમાધિની સ્ટેટમાં જો તમે જાઓ તો તમારું માઇન્ડ ખૂબ જ ફ્રેશ થઈ જાય, તમારું કોન્સન્ટ્રેશન પાવર ખૂબ જ સુધરી જાય અને તમે ફીલ કરો એઝ ઇફ તમને ઊંઘ આવે છે. પણ એ એકચ્યુઅલ ઊંઘ નથી, તંદ્રા છે. તમને આજુબાજુનો અવાજ સંભળાશે, તમને આજુબાજુની શું સ્થિતિ ચાલે છે, કોઈ અવર જવર હશે તો એનો તમને ખ્યાલ હશે, પણ તમે ડીપ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડમાં છો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. હવે બીજી આવું સવિકલ્પ સમાધિ જ્યારે પણ તમે કરશો ત્યારે તમારું કોન્સન્ટ્રેશન ઇમ્પ્રૂવ થશે, થોટ પ્રોસેસ ઇમ્પ્રૂવ થશે, લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ બહુ સારી ઇમ્પ્રૂવ થશે, ફિઝિકલ અને મેન્ટલ રિલેક્સેશન તમને મળશે, એક બેઝલ મેટાબોલિક રેટ તમારો ઘટી જશે, એટલે શારીરિક ઘસારો ઘટી જશે, તમારો થાક ઘટી જશે, બીપી ઘટી જશે, શુગર ઘટી જશે, લિપિડ્સ ઘટી જશે, હાર્ટ રેટ ઘટી જશે અને હાર્મફુલ ન્યુરોપેપ્ટાઇડ્સ જે આગળ આપણે કીધા હતા, ન્યુરોપેપ્ટાઇડ્સ ને લીધે કેટેકોલામાઇન્સ થાય, એ ન્યુરોપેપ્ટાઇડ્સ બધા સાવ ઘટી જશે. એ ન્યુરોપેપ્ટાઇડ્સ ઘટશે પણ એની સામે એન્ડોર્ફિન્સ વધશે. સારા સબસ્ટન્સને આપણે કહીએ એન્ડોર્ફિન્સ, હાર્મફુલ સબસ્ટન્સને આપણે કહીએ ન્યુરોપેપ્ટાઇડ્સ. એટલે ન્યુરોપેપ્ટાઇડ્સ આપણા ઘટી જશે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેજ જે મેડિટેશનની છે થોડી અઘરી છે, પણ અશક્ય નથી, થઈ શકે. એને કહેવાય નિર્વિકલ્પ સમાધિ, કે જ્યાં તમે તમારા માઇન્ડને ઓલરેડી બે ભ્રમણ વચ્ચે કોન્સન્ટ્રેટ કર્યું છે અને હવે તમારા થોટ્સ યુનિવર્સમાં તમે મોકલો છો. યુનિવર્સમાં એટલે બ્રહ્માંડમાં તમે મોકલો છો.
આને કહેવાય થોટલેસ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ. થોટલેસ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ એટલે કોઈ પણ વિચાર આવતો નથી, કોઈ પણ વિચાર બહાર જતો નથી, એટલે ઝીરો સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ. આવું આ વિચાર આવ્યો અને વિચાર ગયો, એ પણ એક વિચાર જ આવ્યો ને ગયો, એ પણ નોન થોટલેસ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ. એટલે યોગિક લોકો આ નિર્વિકલ્પ સમાધિ એચીવ કરી શકે. નિર્વિકલ્પ સમાધિ ઘણી વખત મળે, પ્રેક્ટિસ કરવા વાળાને મળે, પણ એ ક્ષણિક રહે. એ ક્ષણિક રહે પણ એ એટલું બધું સરસ આનંદ આપે. પણ બહુ જે સિદ્ધ પુરુષો હોય, જે લોકો યોગાની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, જે મેડિટેશનની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, એ આપણે ઘણીવાર સાંભળતા હોઈએ છીએ કે આ યોગી છે એની ઉંમર 150 વર્ષની છે, આની 250 વર્ષની છે. તો મને તો પહેલા શરૂઆતમાં ગપગોળા લાગતા કે આ ગપ્પા મારે બેઠા બેઠા. પણ તમે જુઓ કે યોગિક માણસ હોય, એની ચામડી નું ટેક્સચર અને આપણી ચામડીનું ટેક્સચર, આપણે 60 વર્ષના થાય ત્યાં લબડી ગયા હોઈએ, જ્યારે ઓલાનું એકદમ વ્યવસ્થિત, એકદમ હેલ્ધી દેખાતું હોય, એના વાળ પણ કાળા હોય, એની એજિલિટી પણ બહુ સરસ હોય, કારણ કે એજિંગ પ્રોસેસને રોકે છે. એટલે એજિંગ પ્રોસેસ રોકવી બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. શારીરિક ઘસારો રોકવો બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. આનાથી તમે મેન્ટલી પણ એટલા પાવરફુલ થઈ જાઓ કે તમારી અંદર તમે બાયપાસ કરાવ્યું હોય કે એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરાવી હોય તો એ બ્લોક્સને પણ તમે રિવર્સ કરી શકો. નિર્વિકલ્પ સમાધિ એટેન કરવા માટે અનેક વખત સવિકલ્પ સમાધિમાં જવું પડે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. હવે ક્યારે મેડિટેટ કરવું, વેન ટુ મેડિટેટ? સૌથી સારો સમય અર્લી મોર્નિંગ છે, બિફોર સનરાઈઝ અને એમ્પ્ટી સ્ટમક. યુઝ્યુઅલી હું મારા પર્સનલ લેવલે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કરું છું. બ્રહ્મ મુહૂર્ત રાતના 2 થી 4 વચ્ચે હોય, તો એ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં તમે કરો તો ઇટ ગિવ્સ યુ ઇનોર્મસ સ્ટ્રેન્થ, ખૂબ જ તમને સ્ટ્રેન્થ આપે. પણ ધારો કે એ ન થાય, ડોન્ટ વરી, તો ગમે ત્યારે એની ટાઈમ, ધારો કે તમને ઘણાને વહેલા ઉઠવાની ટેવ ન હોય તો ડોન્ટ વરી, કાંઈ વાંધો નહીં, એનો મતલબ મેડિટેશન નહીં થાય એવું નથી. પણ દેન યુ કેન ડુ ઇટ એની ટાઈમ. કોઈ પણ તમે તમારા કામે ગયો, ઓફિસમાં ગયો, 10 મિનિટનો તમને બ્રેક મળે, ત્યાંય શાંતિથી આંખ બંધ કરીને બેસો અને તમે મેડિટેટ કરી શકો, કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકો, કોઈ પણ વસ્તુ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકો. એટલે એ માનો આ આપણે જે વાત થતી હતી કે ઓમ કે કાંઈ પણ જે તમે બોલતા હો, એ ઓમ શબ્દ પકડી રાખવો પડે આપણે સવિકલ્પ સમાધિમાં પહોંચવા માટે. પછી નિર્વિકલ્પ સમાધિની સ્ટેજ આવે ત્યારે એ ઓમ પણ છૂટી જાય, એ ઓમ પણ છૂટી જાય, કારણ કે ત્યારે કમ્પ્લીટ સાયલન્સ હોય, કારણ કે ત્યારે યુ આર ગોઈંગ ઇનટુ કોસ્મોસ. ત્યારે તમે જાતા હો યુનિવર્સમાં, યુનિવર્સમાં જાતા હો. તમારી આ બધું સાયન્ટિફિક છે, આ નોન સાયન્ટિફિક કાંઈ જ નથી. અને તમારે તમને ક્યારે પણ સ્ટ્રેસફુલ સર્કમસ્ટન્સીસ લાગતા હોય કે તમને એમ હોય કે આજે મને બહુ પણ એમ તણાવ છે ત્યારે મેડિટેશન કરવું છે એવી રીતના નહીં. એક રૂટીન તમે ટેવ પાડી દો તો સ્ટ્રેસ લેવલ જ તમારું એટલું બધું વધી જાય કે નાની નાની વાતમાં તમને તણાવ થાય જ નહીં. નાની નાની વાતમાં સાસુ વહુના ઝઘડા ના એ બધું બંધ થઈ જાય, કાંઈ જ ન થાય. તમને કોઈનું માઠું લાગી જાય ને એવું કાંઈ જ ન થાય. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. એટલે આને આપણે રૂટીન કરવાની જરૂર છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હવે વેન નોટ ટુ મેડિટેટ, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ એકદમ જમીન બેઠા, આજે લાડુ ખાધા છે અને પછી શાંતિથી મેડિટેશન કરવા બેઠા, એને મેડિટેશન ન કહેવાય, એને નીંદર આવી ગઈ કહેવાય. એટલે ઊંઘ આવી જાય અને મેડિટેશન એ બરોબર નહીં. એટલે હંમેશા ખાલી પેટે હોઈએ અને મેડિટેશન કરીએ, એ જ આપણા માટે બરોબર. એટલે હવે ઇન સમરી વોટ આઈ વુડ સે, હોમમાં જતા, ઇન સમરી I would say કે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ, સ્ટ્રેસ ઈ મેજર કોઝ છે કોઈ પણ દર્દને ઇમર્જ થવા માટેનું. માનો કે બીપી થાય, ડાયાબિટીસ થાય, કેન્સર થાય, હૃદય રોગ થાય, કોઈ પણ વસ્તુ જે થાય એ બધું સ્ટ્રેસને કારણે જ છે. જો આપણે સ્ટ્રેસને આટલું સાવ સામાન્ય વસ્તુ છે એને જો આપણે સમજી શકીએ અને એને જો આપણે મેનેજ કરી શકીએ. આપણને આજના યુગમાં દરેક વસ્તુની ટીકડી લેવાની ટેવ પડી ગઈ છે.
એ ટીકડી લેવાને બદલે આપણે આપણા માટે જ આટલું આપણે જો કરી શકીએ તો આપણે સ્ટ્રેસને મેનેજ કરી શકીએ, આપણી લાઈફને આપણે ધારીએ એવી રીતે જીવી શકીએ, આપણે બધી જ જાતની સિદ્ધિઓ કેળવી શકીએ, આપણી લાઈફને આપણે ટોટલ હેલ્ધી રાખી શકીએ. થેન્ક યુ સર. થેન્ક यू सर. थैंक यू. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज के विषय को प्रेजेंट किया. आई होप कि सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही यूजफुल है. और फेसबुक लाइव इस प्रोग्राम को आप कभी भी फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, लाइव के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं. 2001 में शो करिए तो सदैव साझा रहिए, ये प्रवचन श्रृंखला की शुरुआत हुई जिसमें डॉक्टर दवे सर ने बाईपास द बाईपास एक पूरी सीरीज जो हमने चालू की, उसमें से इन्होंने 45 लेक्चर्स तो डॉक्टर दवे सर का है, बाईपास की पूरी सीरीज लाइव की थी. तो ये जो है बहुत उपयोगी, जैसा कि सर ने कहा कि स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी तकलीफें होती है. अगर हम तनाव मुक्त रहेंगे तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारी जो बीमारियों को हम रोक सकते हैं. खास करके मनोवैज्ञानिक जितने भी जो बीमारियां हैं उनको हम जो है बिल्कुल रोक सकते हैं. तो डॉक्टर साहब का खूब खूब आभार. और एक बार बताऊं कि डॉक्टर दवे सर ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, बाईपास में बाईपास. उसका जो गुजराती वर्जन है वो भी उपलब्ध है. तो अगर आप गुजराती वर्जन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको प्रोजेक्ट लाइव से प्राप्त कर सकते हैं. मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट लाइव में योग के अलग अलग क्लासेस जो है नियमित रूप से चलते हैं और जिसमें हेल्दी लाइफ क्लब, ओबेसिटी यूनिट, योगा फॉर वुमेन, योगा फॉर सीनियर सिटीजन्स, योगा फॉर किड्स, योगा फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, अलग अलग क्लासेस चलते हैं. और जैसा कि सर ने कहा कि योग जो है आपके बहुत सारी बीमारियों को मैनेज करने में, उसको हील करने में बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही उपयोगी है. पूरी दुनिया ये मानती है कि योग से हम स्वस्थ रह सकते हैं, ध्यान से स्वस्थ रह सकते हैं. तो क्यों नहीं हम योग को अपने जीवन में स्थान दें और थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें, अपने सेहत के लिए निकालें, तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम हेल्दी रह सकते हैं. प्रोजेक्ट लाइफ राजकोट बहुत सारी मानवतावादी सेवाओं के साथ सक्रिय रूप से कार्यरत है. खास करके राजकोट में बहुत ही जो कह सकते हैं कि आप बहुत ही जानी मानी ब्लड बैंक है, लाइव ब्लड सेंटर, फिर थैलेसीमिया प्रिवेंशन सेंटर, फिर लाइफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, फिर लाइफ एजुकेशनल सेंटर, जिसके अंतर्गत जो है 98 स्कूल्स को नया स्कूल बनाकर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को हैंड ओवर किया, जिसमें 25,000 स्टूडेंट्स उसमें पढ़ाई कर रहे. उसी तरह वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस जो प्रोग्राम, एनर्जी सेंटर्स, ऐसे कई सारे विविध जो है सेवाकीय प्रवृत्तियों को लाइव संचालित कर रहा है. तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लाइव के साथ जुड़े और लाइव के इस सेवाकीय प्रवृत्तियों में अपना सहयोग प्रदान करें. तो इसी के साथ मैं आज का ये जो फेसबुक लाइव सेशन है उसको पूर्ण करने की अनुमति चाहूंगा डॉक्टर साहब से. सर, आपका खूब खूब आभार. आपने से प्रेजेंटेशन दिया. काफी सारे हमारे फेसबुक व्यूअर्स ने कमेंट लिखे हैं, क्योंकि समय की अपनी सीमा है. तो उन्होंने एक फेसबुक कमेंट ऐसा है कि ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है लेकिन बहुत ही सुंदर और सहज भाषा में आपने उसको समझाया है. तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो सर ने समझाया है, आई थिंक कि सबके लिए ये उपयोगी रहेगा आज का ये लेक्चर. तो इसी के साथ आज का ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम हमारा पूर्ण होता है. तो आप सभी को फेसबुक लाइव कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए खूब आभार. धन्यवाद. सभी को मेरा प्रणाम. थैंक यू. थैंक यू सर.